start it on. Right. So generally we can see that. So the work structural analysis session kada. Now, so name anukuntunante, let's consider one body. Okay, itla oka body undi. Ledu ante oka image chupistanu so that you can follow this. Okay. సో ఇది వచ్చేసి మనకి హీట్ సింక్. సో జనరల్గా టెంపరేచర్ రిజెక్ట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కానీ యూజ్ అయ్యే బాడీ ఇది. జనరల్గా మనకు సిపియూలో కానీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ పైన ఉంటుంది ఇది. సో దట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద టెంపరేచర్ ఫాస్టర్. ఓకేనా. సో ఐ వాంట్ టు డూ ద టెస్ట్ ఆన్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి కండిషన్ ఏముంది, ఏదైతే మనకి ఈ బాక్స్ ఈ యొక్క సిపియూ అనుకుంటున్నాను, ఈ యొక్క హీట్ సింక్ అనుకుంటున్నాను, అది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ జామెట్రీ, రైట్. సో ఈ జామెట్రీ చుట్టూ ఇంకొక బాడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇంకొక బాడీ, ఈ జామెట్రీ చుట్టూ ఇంకొక బాడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ బాడీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ బాడీ కాల్డ్ యాజ్ జోన్. సో జనరల్గా మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఒక ఏరియా ఉంటుంది కదా, ఒక పర్టికులర్ జోన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, పర్టికులర్ ఏరియాలో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, పర్టికులర్ బౌండరీలో క్రియేట్ చేస్తున్నాం ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా. సో దానికి జోన్ అని చెప్పేసి సపరేట్గా ఒక బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ జోన్లో జరిగే రియాక్షన్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ because of the presence of this particular body. Okay, because of this particular body. So this zone is made up of air. It is air to create this zone because it is atmosphere zone, and this is the metal having certain temperature. The bottom lo ikkada temperature apply chestunanu. I am going to put a temperature here on this inks. Ee inks mottham ee bottom mottham nenu temperature istunanu. Let's consider 150 degrees centigrade gaani lekapothe యాడ్ చేస్తే 273 యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 7 2 1 427 కెల్విన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను టెంపరేచర్. సో యూ కెన్ చూస్ ద టెంపరేచర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ యూ కెన్ చూస్ ద కెల్విన్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ what is the temperature between this body and this body. So it is a one zone and it is a one zone. Okay, so it is a area 1, it is a volumetric area zone 1, it is volumetric zone 2. It is two bodies are there, but this particular body is made up of metal and this entire body is made up of air. So when we see that, when there are three conditions are there are three conditions in the thermal engineering, right? Thermodynamics. One is if the one body is connected to another body and one body generating heat and another body is receiving the heat. So this process is called convection. Okay. Second, the body. So one body heating inside. It is heating. We are applying a temperature, but heating inside. It is not going outside of the body. It is heating inside. It is called conduction. So if the body emitting the temperature, the body emitting is going outside to the atmosphere. So radiation. So this process is considered the radiation process. So there are three types of conditions are there. One is convection, body to body contact, or face to face. If your face to face is there, one face is connected to another face, which helps to transfer the temperature from one body to one body. That is called convection. The body internally heating. We are heating the body, but it's not going outside. The body itself is heating. Okay, so that condition is called conduction, and the body is already heated but is emitting the temperature to the surroundings. That is called radiation. So we can see only these two bodies. We can see only this type of bodies. These bodies is impossible to see because every body generates the temperature. Every body absorbs the temperature. We can't directly find this one. It is an indirect method. So mostly these two processes will be there. One is convection and conduction. Convection means the temperature transfer from one body to another body, and the radiation is the temperature emission from the one body to air, atmosphere.
Okay, so what I'm doing means I'm going to consider a simple fin. So you can call as this as a fins. Okay, having a thickness of 2 mm thickness, and the distance from ear to ear, okay, finger length, okay, finger thickness is 2, finger length is around 50 mm, and also height is 50 mm. The base thickness I'm going to put as 2 mm. So it doesn't matter how many fins you want to create, you can create. So depend upon your heat sink, whatever the processor is there, process size, depend upon the process size, we need to arrange the heat sinks on this one. Okay, so this is a geometry. Around this one I am going to create one zone. It is zone. It is a geometry, it is a zone. Now, really we require the geometry to do the analysis. So I created one geometry, I created one zone. Did we really require a metal body to study heat transfer from this phase to atmosphere? ఖచ్చితంగా ఈ బాడీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? So physically this one is not required here. So physically it doesn't require this body, but mentally we require, that is called traced body. So instead of calling this unnecessary body, I am going to call as FVM, finite volumetric method. We have FEA. So finite element is there, analysis. So it is finite volumetric method. So this is a method where we require the structure of the geometry. It doesn't require the geometry, we require the structure of the geometry on zone. మనకి జామెట్రీ ఉంటే అవసరం లేదు, కానీ దీని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి అంటున్నాను. అందుకే స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. జామెట్రీ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. సో దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, వీఆర్ సీయింగ్ ద టెంపరేచర్ from escaping from the body to surroundings. Now I am going to consider two bodies, two conditions here. One is our heat sink is there and surrounding body is there. Okay, it is a condition number 1. Only heat sink is there, surrounding body is there. This heat sink have temperature of 150 degrees centigrade or 423 kelvins. Okay, but second condition, let's put one fan. I'm not going to put any fan, I'm going to insert a fine shape here like this. So where I have an inlet of air is coming from here, going from somewhere else, somewhere outside, is going outside here. Air is coming inside, traveling around this body and going outside. This is second condition. Okay, this is the second condition. Air inside is there, air outside. Here there is no inside and there is no outside. There is no in or there is no out. So here we have inside of inlet of the air and outlets of the air. So you can choose 2 or 1 depend upon your interest, and let's choose only one so that we can see the differences here. Now, so I want to see the difference between this one. Which one eats more? Which one eats more? ఇది ఎక్కువ హీట్ అవుతుందా, ఇది ఎక్కువ హీట్ అవుతుందా? Why first? So there is no such. అంటే మైక్రో ఓవెన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో, ఉన్నాయా? అంటే ఈ మెథడ్ మీద పనిచేస్తుంది కదా. కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఇంట్లో, కూలింగ్ సిస్టమ్ కానీ కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయా? అది ఈ మెథడ్తో పనిచేస్తాయా? అంటే ఇండైరెక్ట్గా బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్ మెథడ్సే కదా. సో బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్ మెథడ్స్ అన్నప్పుడు బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు ద సిమ్యులేషన్స్, రైట్? I'm not saying this is the right and this is the right one. I'm saying that both are important methods, both having
same amount of requirements are as per the industrial standards. One helps to cool the sinks, one helps to generate the heat from the sinks. ఒకటి హీట్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఒకటి కూల్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్. సో యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేసి ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇదే మనకు పీసీబీ డిజైన్స్లో యూజ్ చేసే మెథడ్ కాల్ యాజ్ పీసీబీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్. పీసీబీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్. సో which helps to decrease the temperature, on the PCB parts. PCB parts అంటే ఎలక్ట్రానికల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, కరెంట్ పోయే ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, లేదా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి కదా బయట, దానికి సంబంధించిన బాడీస్ ఇవన్నీ. ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి ఆటోమొబైల్ వెహికల్లో మనకి ఇంజన్ ఉంటుంది కదా, ఇంజన్కి బయట ఇట్లా ఫింక్స్ ఉంటాయి చూసారా, దానికి కూడా ఇదే మెథడ్. అంటే ప్రతి దానికి ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. వితౌట్ దిస్ మెథడ్ దెర్ ఇస్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. యాక్చువల్లీ లేకపోతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడే లేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఇంటూ అవర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. సో కూలింగ్ లేనప్పుడు, సో ఒక ప్రాసెస్ లేనప్పుడు దెర్ ఈస్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనకేం చెప్తారు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది బిట్వీన్ టూ బాడీస్ అంటారు. ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు, టూ బాడీస్ కనెక్టెడ్ అయింది కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కనెక్ట్ కాకపోతే సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదు. ఒక క్యాండిల్ పెట్టాను, క్యాండిల్ హీట్ చేశాను అనుకున్నాను, క్యాండిల్ బంద్ చేశాను. ఈ క్యాండిల్కి నేను ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ ఇలా పెడుతున్నాను, ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ పెడితే ఇక్కడ దీనికి టచ్ అయితే బర్న్ అవుతుందా? అంటే దీనిలో కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ మ్యాచ్ స్టిక్ అండ్ అవర్ ఫ్లేమ్ రెండు కాంటాక్ట్ అయింది, బర్న్ అవుతుంది కదా. అంటే టెంపరేచర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ అయినట్టే కదా ఇండైరెక్ట్గా. సేమ్ కండిషన్ క్యాండిల్ ఉంది అండ్ ఫాలోడ్ బై ఫ్లేమ్ ఉంది, కానీ మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది దీని దగ్గర లేదు, ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఒక 2 mm 3 mm డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఈ మ్యాచ్ స్టిక్ నుంచి నీకు ఒక వైట్ స్మోక్ వస్తుందా? ఒక వైట్ స్మోక్ వచ్చినాక ఇది బర్న్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఈ యొక్క బాడీ అనేది డీఆక్సిడైజేషన్ అయిపోయి, ఆ డీఆక్సిడేషన్ వచ్చిన వేపర్ అనేది ఫ్యూయల్గా వర్క్ చేసి, ఆ ఫ్యూయల్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్లేమ్ని క్యాచప్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? కెన్ ఐ కాల్ దిస్ వన్ ఇస్ కన్వెన్షన్, కెన్ ఐ కాల్ దిస్ వన్ ఇస్ రేడియేషన్? రెండు సేమ్, ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ నేను ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేశాను అంతే. both are going to burn, but unfortunately both are different methods. One is a convection method, one is a radiation method. So convection method రెండు బాడీ కాంటాక్ట్ అవుతూనే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అట్లా అని చెప్పేసి ఒక మెటల్ హీట్ అయిన మెటల్ బాడీ పక్కన ఇంకొక మెటల్ బాడీ పెడితే హీట్ కాదు, అది అయితే డెఫినెట్గా ఆ టెంపరేచర్ అనేది కొంచెం స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కాంటాక్ట్ స్పీడ్ కాదు, ఇట్ విల్ బి స్లోలీ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు మనకు ఇంట్లో కుకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఒక స్టవ్లో దాని మీద పాలు పెట్టాను. ఆ పాలు అనేది తీసుకొచ్చి నేను స్పూన్ తీసుకొచ్చి ఆ మిల్క్లో పెట్టేసాను అనుకో, ఆ మిల్క్తో పాటు ఆ స్పూన్ కూడా హీట్ అవుతుంది కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్ యాక్చువల్గా అయితే మెటల్ టు మెటల్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి కదా. మెటల్ నుంచి మిల్క్ వచ్చి, మిల్క్ నుంచి స్పూన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అట్లా అని చెప్పేసి స్టవ్ పక్కన ఒక 2 mm కానీ ఒక 3 mm డిస్టెన్స్లో స్పూన్ పెట్టిన అది కూడా హీట్ అవుతుంది కదా. కానీ అప్పుడు మనం ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్, వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ కదా, అయినా మళ్ళీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ మెథడ్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అన్నింటిలో జరుగుతుంది. అందుకే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ 3 కండిషన్స్, వన్ ఇస్ కన్వెక్షన్, కండక్షన్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేడియేషన్. సో కండక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ చూస్తాం, సో ఇట్ విల్ బి నాట్ దట్ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్. బట్ కన్వెక్షన్ బాడీ టు బాడీ అండ్ రేడియేషన్ ఫర్ బాడీ, ఫర్ ఎమిషన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. సో దీస్ బోత్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద డైలీ లైఫ్స్. ఓకే, సో రెండు మెథడ్స్, అంటే బాడీ హీట్ అవుతున్నప్పుడు హీట్ జనరేట్ చేసే ఒక మెథడ్ ఉంది, హీట్ అబ్జర్వ్ చేసే మెథడ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి బోత్ ఆర్ కన్సిడర్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఓన్లీ. ఒక బాడీ హీట్ చేస్తుంది, ఒక బాడీ హీట్ తీసుకుంటుంది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కదా బిట్వీన్ 2 బాడీస్. సో దట్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ మెథడ్, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్స్. సో ఈ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్స్లోనే ఒక బాడీ హీట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకో బాడీ హీట్ అవుతుందా లేదా ఆ కాకుండా ఉండడానికే మనం ట్రై చేయాల్సింది. సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గో ఫర్, సార్ అయ్యారు ఏరోప్లేన్ ఉంది,
ఏరోప్లేన్లో నీకు ఫ్యూయల్తో నడుస్తుంది అందరికి తెలుసు. కానీ కంట్రోలింగ్ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది కదా, మనకు కార్ డాష్ బోర్డ్లో ఒక నీకు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఉంటాయి కదా, ఏరోప్లేన్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఏదైనా సరే ఒక వస్తువుని సార్ మొబైల్ ఫోన్స్ తీసుకోరాదు, దాన్ని ఎవరైనా హీట్ చేస్తున్నాడా లేదు కదా, కాకపోయినా సరే మనం పవర్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఒక యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఒక ప్రాసెసర్ వర్క్ చేసే కొద్దీ చూసి హీట్ అవుతుంది. అసలు హీటే లేదు. యూ ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ కండిషన్స్. బయట నుంచి ఓన్ కావాలంటే ప్లాస్టిక్ పెట్టేసి లేకపోతే లైటర్ పెట్టేసి హీట్ చేయట్లేదు కదా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకు అంటే మనకు ఎప్పుడైతే పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నామో పవర్ అనేది ఒక ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీని హీట్గా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు హీట్ వచ్చిందంటే ఒక పార్ట్స్ అని మెల్ట్ అయిపోతాయి కదా. మెల్ట్ కాకుండా ఖచ్చితంగా ఫ్యాను లేకపోతే కూలెంటో లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా, థర్మో ప్లాస్టికో థర్మో సెట్టో ఏదో ఒకటి ఉంటేనే కదా టెంపరేచర్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఉండాల్సింది. సో అలాంటి కండిషన్స్ అన్నిటికీ ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మల్ అనాలిసిస్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్ తోటే మనకు మ్యాక్సిమం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అన్ని వర్క్ చేస్తాయి. సో అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, సో ఈ 2 కండిషన్స్తో నేను బాడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ Ansys సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేశాను. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ మోడల్, రైట్. సో మోడల్ ఇంతకుముందు తీసుకుంటే స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ మోడల్ ఒక్కటే కావాలి కదా, నాట్ ఫర్ అనాలిసిస్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ అదర్ అనాలిసిస్, బట్ ఫర్ దట్ సేక్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ మోడలింగ్, రైట్. సో మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో జామెట్రీ అనే ఐడియా ఉంది, కనపడుతుందా? జామెట్రీ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి జామెట్రీ ఒకటే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. I'm selecting only geometry, not all bodies, because I want to create only geometry. That's why creating only geometry. Now, click on this geometry, right click and click on edit option so that we can design the model. So, నాకు ఒక 5 ఫింగ్స్ రావాలనుకుంటున్నాను. ఈచ్ ఫింగ్స్ వచ్చేసి 2 mm థిక్నెస్ అనుకుంటున్నాను. అండ్ బేస్ వచ్చేసి ఒక 5 mm బేస్ అనుకుంటున్నాను, 5 mm థిక్నెస్ బేస్ అనుకుంటున్నాను. ఈ స్ట్రక్చర్ నాకు క్రియేట్ కావాలి. So whichever plane you want to create, you can create. So first I am going to change the units to mm because always meters లో వస్తుంది కాబట్టి ఒక వ్యూ తీసుకొని ఒక ప్లేన్ తీసుకొని try to create that things here. సో థింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ పాలీలైన్ తీసుకుంటున్నాను. పాలీలైన్ అంటే కంటిన్యూటీ లైన్. ఎందుకంటే మళ్ళీ లైన్ సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ చేసేంత వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. డైరెక్ట్ పాలీలైన్ క్రియేట్ చేసుకొని హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. మల్టిపుల్ లైన్స్ రాంగ్ వచ్చినా పర్లేదు, స్ట్రైట్గా రాకపోయినా పర్లేదు. తర్వాత మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇర్రెగ్యులర్ కావాలని ఇర్రెగ్యులర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఎందుకంటే మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ స్ట్రైట్ చేసుకోవడానికి. నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. సో కావాలని ఒకటి చిన్నగా పెడుతున్నాను. సో లాస్ట్ వన్ కాబట్టి రైట్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ అని కొట్టేస్తున్నాను. సో దట్ ఇట్ కెన్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ ఫార్మ్ దిస్ ఫైల్. సో నా ఇప్పుడు చాలా వరకు మన ఇంక్లైన్ లైన్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ రాలేదు. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నట్టే మోడిఫికేషన్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ఉంటాయి సార్, కన్స్ట్రెంట్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్స్ అని 2 సింబల్స్ ఇచ్చాడు మనకు. సింపుల్గా హారిజాంటల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏవైతే హారిజాంటల్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసి ఏవైతే మీకు హారిజాంటల్గా కావాలో అవి సెలెక్ట్ చేస్తే అవి హారిజాంటల్గా వచ్చేస్తాయి, ఫామ్ అయిపోతుంది. అగైన్ ఏవైతే వర్టికల్ కావాలనుకుంటున్నామో అవి వర్టికల్ లైన్స్గా సెలెక్ట్ చేయాలి, సరిపోతుంది. ఈవెన్ ఇర్రెగ్యులర్ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. సో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డూ ద సిమ్యులేషన్, అంటే ఈ డిజైనింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనుకుంటాను. నా ఇప్పుడు మాకు కావాల్సింది ఈ షేప్ కావాలి. సో అందుక డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ థింగ్స్ ఒక లెంత్ ఇచ్చేస్తున్నాను. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 1, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 2, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 3, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ 4, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆ డిస్టెన్స్ అన్నిటికీ 2 పెడుతున్నాను. 2 ఎంటర్, 2 ఎంటర్, 2 ఎంటర్, 2 ఎంటర్, 2 ఎంటర్ అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇది ఇంక్లైన్ లేదు. Constraints, horizontal, select this one so that it can be horizontal. Now, dimension. ఇప్పుడు నాకు ఈ విడ్త్ ఇక ఈ బాటమ్ నుంచి ఇంత ఈ థిక్నెస్ అనేది నాకు 5 ఉండాలని చెప్పాను. ఇక్కడ నుంచి ఇడికి
ఇక్కడ నుంచి వీడికి, ఇక్కడ నుంచి వీడికి ఇస్తున్నాను. అన్ని 5 5 ఉండాలి కాబట్టి అన్ని 5 5 స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. 5 5 5 5 వచ్చినాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఇక్కడ ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది నాకు 15 ఉండాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ థింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థింగ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్లా థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి వీడికి నాకు 15 ఉండాలి. 15 అనుకున్నాను, 15 mm అనుకున్నాను. అప్పుడు ఈచ్ వన్ 2 2 ఇచ్చాను కదా. ఇది 2 ఇది 2 ఇది 2 ఇది 2 ఇది 2 ఇచ్చాను కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూసినా, ఈ గ్యాప్స్ తగ్గట్టు వాల్యూ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ 2 కదా. సో ఎన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. అంటే 5 × 2 అని రాసుకోవచ్చా? 5 × 2 10 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 దీనికి నేను తీసేస్తే రెస్ట్ ఎంత ఉంది? 5. సో ఇక్కడ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడు. 1 గ్యాప్, 2 గ్యాప్, 3 గ్యాప్, 4 గ్యాప్స్ కదా ఉన్నది. అంటే ఈ 5ని బై 4 వేసుకోవాల్సిందే నేను. చూడు మళ్ళీ సేమ్ 2 అని స్పెసిఫై చేసాం అనుకో, ఇది 2 ఈ 4 2 అయితే, అంటే 2 × 4 × 2 వేసుకోవాలి నేను. 4 × 2 అంటే 8 వస్తుంది. అప్పుడు 18 వస్తుంది నాకు నెంబర్. అది చూసుకోవాలి నెంబర్. అంటే ఈ 4 గ్యాప్స్ నాకు వచ్చిన నెంబర్తో డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ బికమ్స్ 1.125 అనుకోవచ్చా? 125 1.25 1.25. సో ఈచ్ గ్యాప్ 1.25 స్పెసిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ నుంచి వీడికి 1, ఇక్కడ నుంచి వీడికి 2, ఇక్కడ నుంచి వీడికి 3, ఇక్కడ నుంచి వీడికి 4. సో అన్నిటికీ 1.25 5/4 వేసుకుంటే ఇండివిజువల్ స్పెసిఫై చేయాలి. 1.25 వచ్చేసిందా? సో ఇప్పుడు టోటల్ హైట్ ఇస్తున్నాను. అన్ని ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ హైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. టోటల్ హైట్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ బాటమ్ వరకు ఒక హైట్ అన్నిటికీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది మనం డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మాన్యువల్ ఇయర్ అన్నిటికీ. డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇండివిజువల్. సో అన్నిటికీ నేను 25 హైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. 25 25 25 25 and 25 అన్నీ సేమ్ హైట్ వచ్చినాయి. వీ కెన్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకేనా? You can see all the things. Now I am going to extrude it. Extrude చేయగానే ఇట్లా థింగ్స్ టైప్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ ఎంత కావాలో స్పెసిఫై చేసి లెట్స్ కన్సిడర్ 15 సో దట్ ఐ కెన్ డూ ఫాస్టర్. ట్రై చేస్తా అంటే కొంచెం పెద్దగా పెట్టవచ్చు, కానీ నాకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ స్మాలర్. వచ్చిందా? అంటే ఒక ఫిన్ ఒక హీట్ సింక్ మోడల్ వచ్చేసింది. నాకు ఇట్లా 2 మోడల్స్ కావాలి. ఎందుకంటే ఒకటేమో క్లోజ్డ్ ఏరియా, ఒకటి ఓపెన్ ఏరియా కోసం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 1 rectangle బాక్స్ అరౌండ్ దిస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జోన్. మళ్ళీ ఇంకొక స్కెచ్ చేస్తున్నాను. ఇంకో స్కెచ్ చేసి దీని డైమెన్షన్స్ అనేది దీని నుంచి నియర్ బై తీసుకుంటావా లేకపోతే డిస్టెన్స్ బట్టి తీసుకుంటావా మీ ఇష్టం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్. So let's consider distance from here to here is 20 and ఇది ఆల్రెడీ 15 ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. 15 ప్లస్ నాకు రాదు కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ కష్టం కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ పెట్టేసి 15 + 20 అని పెడుతున్నాను. సో హైట్ కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై హైట్ అగైన్ యూ కెన్ స్పెసిఫై. ఆల్రెడీ మనకు 25 హైట్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫై చేసి 25 + హౌ మచ్ హైట్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లా స్పెసిఫై చేస్తే వీ కెన్ అబ్జర్వ్. అంటే ర్యాండమ్గా వాల్యూ స్పెసిఫై చేయకుండా బాడీకి తగ్గట్టు స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. అగైన్ ఎక్స్ట్రూడ్ దిస్ వన్, బట్ దిస్ టైమ్ నేను ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక బాడీ ఉంది విచ్ కెన్ బీ సీ ద సాలిడ్ బాడీ. ఇంకోసారి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసానుకో 2 కలిపి మింగిల్ అయిపోతాయి. మింగిల్ కాకుండా ఉండడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఇక్కడ ఫ్రోజింగ్ అని పెడుతున్నాను, ఫ్రోజన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువల్ బాడీస్గా క్రియేట్ అవుతాయి.
టూ బాడీస్గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒక బాడీ స్క్రీన్ పైన ఉంటే ఇంకో బాడీ అనేది ఫ్రోజన్లో ఉండాలి. గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా సాఫ్ట్వేర్ ఈ యాన్సిస్ సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేయాలంటే తర్వాత మనకు కావాలంటే యాడ్ సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ టూ మల్టిపుల్ బాడీస్ అన్నప్పుడు ఒకటి యాడింగ్లో పెట్టాలి, ఒకటి ఫ్రోజన్లో పెట్టాలి. యాడ్ మెటీరియల్, ఫ్రోజన్ మెటీరియల్. ఇప్పటి నుంచి అన్ని ఫ్రోజన్స్ ఒకటే యాడింగ్లో ఉండాలి, ఒకటే బాడీ యాడింగ్లో ఉండాలి, మీది అన్ని ఫ్రోజన్లో ఉండాలి. అట్లా ఎన్ని బాడీస్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ టోటల్ అసెంబ్లీ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. వన్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, దీని యొక్క హైట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ ఇస్ ఒక 50 పెడుతున్నాను అండ్ సిమెట్రీ పెట్టేస్తున్నాను. సిమెట్రీ అంటే బోత్ సైడ్ 50 and 50. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అయితే వచ్చేసింది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ స్కెచ్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ one more body. I want to create one more body for this one. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ టూ బాడీస్ని సెలెక్ట్ చేసి ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తున్నాను. సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ అయితే డూప్లికేట్ బాడీస్. టూ బాడీ సెలెక్ట్ చేశాను, సింగిల్ బాడీ కాదు, టూ ఇండివిజువల్ బాడీ సెలెక్ట్ చేసి దాని ఒక డిస్టెన్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను 60. సో దట్ వీ కెన్ సీ టూ బాడీస్ వచ్చినాయి. Now we can see that this is the one body and this is the second body and zone 1 and zone 2 also there. Okay, doesn't matter how you want to specify name, you can specify name. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క బాడీకి ఈ బాడీ కన్నా తీసుకోవచ్చు, ఈ బాడీ కన్నా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఈజీ బికాస్ ఇక్కడ ఎట్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ స్కెచ్ మీద ఉంది. బట్ ఇది కొంచెం కష్టం కాబట్టి దీన్ని తీసుకుంటున్నాను. బాగుంది. ఇక్కడ నాకు ఫ్యాన్ పెట్టే సర్కిల్ రావాలి. ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది, ఆ ఫ్యాన్ సర్కిల్లో ఉంటుంది కదా, ఫ్యాన్ సర్కిల్లో ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ సర్కిల్ లెక్క ఇన్లెట్ పెడుతున్నాను. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ వచ్చేసి జస్ట్ నేను ఇక్కడ స్లిట్స్ పెడుతున్నాను. స్లిట్స్ అంటున్నాను. స్లిట్స్ అనేది ఓపెన్ రెక్టాంగిల్ షేప్స్ ఇలా. ఓకేనా, ఒక సైడ్ వచ్చేసి సర్క్యులర్ పెడుతున్నాను, ఒక సైడ్ వచ్చేసి స్లిట్స్ పెడుతున్నాను. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఒక స్కెచ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ సర్కిల్ కాబట్టి సర్కిల్ స్కెచ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, క్రియేట్ ఏ స్కెచ్, అగైన్ న్యూ స్కెచ్, ట్రై టు క్రియేట్ వన్ సర్కిల్. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ పొజిషన్ అనేది మీ ఇష్టం, డజంట్ మ్యాటర్ హౌ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, పొజిషన్ ఇస్ యువర్ విష్. బట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ సర్కిల్. దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయాలి. సో ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ యాడ్ బాడీ కావాలి, ఎందుకంటే ఇది కట్ దీనిలోకించి ఈ షేప్ అనేది దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ కావాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఇంప్రింట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంప్రింట్ అని సెలెక్ట్ చేయగానే ఈ బాడీ మీద ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అట్లా ఎన్ని బాడీస్ కంటుంది, ఆల్ బాడీస్ అంటుంది. ఆల్ బాడీస్ కాదు కదా, ఓన్లీ ఈ జోన్కి మాత్రమే రావాలి. అందుకనే ఆల్ బాడీస్ కాదు, ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ బాడీస్ అని సెలెక్ట్ చేసి వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ జోన్. అప్పుడు ఈ సర్కిల్ షేప్లో దాని మీద ఇంప్రింట్ పడుతుంది. డిస్టెన్స్ తగ్గించాను. ఫిక్స్డ్ కొంచెం వాల్యూ పెద్దగిస్తాం, పెద్ద రాదు. రాలేదంటుంది సార్. ఇట్లయితే ఇంప్రింట్ తర్వాత చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని ఫ్రోజన్ పెడతాను. ఇక్కడైతే వచ్చింది ఇంప్రింట్ ఎందుకు వాళ్ళకి ఇడేం చేస్తున్నాను, ఇంకో స్కెచ్ చేస్తున్నాను, తర్వాత చేస్తాను ఇంప్రింట్. ఇంకా రావట్లేదు. నా వాంట్ టు క్రియేట్ స్ప్లిట్ స్ట్రక్చర్స్. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ పైన ఒక రెక్టాంగిల్, కింద ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రెండింటిని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రూడ్ ఇది ఇట్ సైడ్ వస్తుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రావాలి. సో అందుకనే నార్మల్గా సార్ రివర్స్ పెట్టేసి అగైన్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫ్రోజన్లో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఇట్లా కొన్ని బాడీస్ వచ్చినాయి. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషన్ చేంజ్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా బాడీస్ వచ్చినాయి. కండిషన్ చేంజ్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా బాడీస్ రావు. ఓకేనా. నా ఇప్పుడు కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ బులియన్ ఆపరేషన్స్. దీంట్లో ఆ ఇంప్రింట్ బాడీ ఉంది, ఇంప్రింట్ ఫేసెస్ ఉంది, క్లిక్ చేస్తున్నాను. టార్గెట్ బాడీ ఏంటంటే ఇది టార్గెట్ బాడీ. టూల్ బాడీస్ అంటే ఇవి కటింగ్ టూల్స్ అని, కటింగ్ బాడీస్ అని. ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేశాను, 3 సెలెక్ట్ చేశాను. జనరేట్ క్లిక్ చేయగానే నా వీ కెన్ సీ దట్ వచ్చిందో ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇంతకుముందు రాలేదు. ఇక్కడ ఒక రోల్ వచ్చింది, ఇక్కడ 2 స్లిట్స్ వచ్చినాయి. సో
సో 2 స్లిట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ డూ ద సిమ్యులేషన్. ఓకే, వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు అవసరం లేదు, అందుకని క్రియేట్ మళ్ళీ ఒకసారి బులియన్, ఈసారి ఇంప్రింట్ కాదు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, సబ్స్ట్రాక్ట్. సో సెలెక్ట్ ద టార్గెట్ బాడీస్, ఈ 2 టార్గెట్ బాడీస్. సెలెక్ట్ ద టూల్ బాడీస్ అంటే ఫస్ట్ ఈ 2 టార్గెట్ బాడీస్ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇడెన్ చేసినప్పుడు ఆ బాడీస్ అనేది ఇడెన్ అయిపోయి వీ కెన్ ఈజీలీ సెలెక్ట్ దిస్ 2 బాడీస్. అప్లై, దెన్ జనరేట్. ఆ షేప్ అనేది నీకు ఇంప్రింట్మెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ షో చేస్తున్నాను. ఆ షేప్ అనేది ఇక్కడ నీకు కోడ్లో చూపిస్తుంది లేదు, లైక్ దిస్ ఇట్ షో. లేదు ఆ బాడీస్ ఉండాలి అనుకుంటే మేక్ షూర్ దట్ ఎస్ అని పెడితే ఇట్ విల్ షో. ఉండాలంటే ఎస్ అని పెట్టండి, వద్దు అంటే నో అని పెట్టేసి. బట్ ఐ డజంట్ రిక్వైర్ దోస్ థింగ్స్, సింప్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అట్. రైట్, ఇప్పుడు మనకు డిజైనింగ్ పార్ట్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు అనాలిసిస్ పార్ట్ రావాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఈ మోడల్లో, ఈ 2 మోడల్లో 2కు ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా, ఫస్ట్ మోడల్ ఉన్నది క్లోజ్డ్ బాడీ, బట్ సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసి ఒక మెటీరియల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. ఒక మెటీరియల్ ఎయిర్ కానీ లిక్విడ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, దిస్ లిక్విడ్ సంథింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ కదా. Now I want to see how these particular material is coming inside and going outside, right? So can I call this one, it is inside వెళ్తుంది outside అవుతుంది అంటే can I call as this one flow of material. సో flow of material అంటున్నాను, అది ఎయిర్ కావచ్చు, లిక్విడ్ కావచ్చు, ఎనీ ఆయిల్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, the flow of the material అంటున్నాను, or flow of liquids అన్న పర్లేదు, flow of air అన్న పర్లేదు. So if I want to study this flow of this one, if I want to study the flow of the material inside or outside or around body, రాయచ్చా? ఒకటి బాడీ ఉంది, బాడీ చుట్టూ వెళ్ళొచ్చు, బాడీ ఉంది, బాడీ లోపల నుంచి ట్రావెల్ చేయొచ్చు, బాడీ ఉంది, ఓకే. అరౌండ్ అంటే దీని చుట్టూ ఒకటి, ఇన్సైడ్ అరౌండ్, అవుట్ సైడ్ అని ఒకటే సరే, ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్, ఓకే, ఇలా వెళ్ళొచ్చా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏరోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్. దీని ఏమంటున్నాను, ఏరోడైనమిక్స్. సో ప్రతి ఒక్క ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ఈ ఏరోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్కి కన్సిడర్ చేస్తారు. సో దాట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద విండ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. విండ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కారు పోతుంటుంది కదా, కారు పోతున్నప్పుడు ఈ గాలి వస్తుంటుంది ఇట్లా పైకి, మనం ఏం చేస్తాం, ఒక కిటికీ ఓపెన్ చేసి, విండో ఓపెన్ చేసి చెయ్యి బయటికి వెళ్తే మన హ్యాండ్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా. అది ఎలా వెళ్తుంది, బికాస్ వీఆర్ మూవింగ్ ఎట్ అ స్పీడ్. ఆ స్పీడ్ బట్టి ఈ ఎయిర్ అనేది మనకు బ్యాక్ పుష్ చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఎయిర్ని సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఒక వాల్ ఉందనుకుంటా, ఓకేనా. ఈ వాల్ ఉంది, ఈ వాల్ అనేది సర్టన్ మెటీరియల్ ఎంత డెన్సిటీ ఎంత ఉందో వెయిట్ ఉంది, నువ్వు స్పీడ్కి వచ్చి ఇచ్చేసావు, ఓకేనా. సో స్పీడ్కి వచ్చి ఇచ్చేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నీకు డ్యామేజ్ అవుతుంది, కరెక్టేనా. సరే, ఈ వాల్ని రీప్లేస్ చేసి నేను వాటర్ పెడుతున్నాను, స్పీడ్కి వచ్చి వాటర్ని ఇచ్చేస్తున్నాను అనుకున్నాను, ఈ వాటర్ ఇక్కడ డిస్పోజ్ అవుతుందా. సేమ్ ఇక్కడ ఎయిర్ ఉంది, స్పీడ్కి వస్తున్నావు, ఈ ఎయిర్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాను ట్రై చేస్తుంది కదా, ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ అనేది వెనక నెట్టేస్తున్నాను, బికాస్ యూఆర్ పుషింగ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, దిస్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. సో దీన్ని ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ విండ్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం. సో ఈ యొక్క మెథడే మనకు ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ కార్స్లో కానీ రెగ్యులర్ కార్స్లో కానీ యూజ్ చేస్తారు టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్. ఎంత రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో అంత వెహికల్ అనేది స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇంజన్లో ఏముంటుందమ్మా, ఇంజన్ ఓన్లీ పవర్ ఉంటుంది అంతే. పవర్ ఎంత పవర్ ఇచ్చినా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు వేస్ట్. అంటే అప్పుడు ఇంజన్లో పవర్ ఉందంటే లారీస్కి ట్రాక్టర్స్ కూడా పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది ఎందుకు స్పీడ్గా పోవు.
బాడీ షేప్, ఎందుకంటే మనకి ఈ ట్రాక్టర్లకు కానీ ఇంజన్కి ఆ బాడీ స్ట్రక్చర్లో ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫ్లాట్గా. ఆ ఫ్లాట్ వచ్చే వరకు ఎయిర్ అనేది ఇట్లా అపోజ్ చేసే వరకు ఏముంది, ముందు పోనీయదు ఎయిర్, పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి ఎయిర్, ఇట్లా పక్కకి వెళ్ళిపోయినప్పుడే వీ కెన్ సీ దట్. దీన్నే మనకు విండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఈ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్, విండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే కాన్సెప్ట్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరోడైనమిక్స్. ఎయిర్ డైనమిక్స్, హౌ ద ఎయిర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్. సో దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అరౌండ్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్. సో ఈ ఏరోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ ఆటోమొబైల్సే కాదు, ఏరోప్లేన్స్కి, వాటర్కి, షిప్స్కి, రాకెట్స్కి అన్నిటికీ ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీళ్ళు ఏం చేసేది కాంపిటేషన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఫ్లూయిడ్స్ డైనమిక్స్ అని రాశారు, దాన్ని సిఎఫ్డి అంటారు. ఓకే, కాంపిటేషన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్స్, అంటే ఆ స్టడీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవ్. సో దాన్నే మనకు సిఎఫ్డి అంటాం. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక తోక ఇక్కడ టీ అని పెడుతున్నాను మిడిల్లో, ఓకేనా. కాంపిటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ థర్మోడైనమిక్స్ అని పెడుతున్నాను. హౌ ద ఫ్లూయిడ్ క్యాచింగ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో దీన్నే దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఈ మెథడ్నే. దీన్నే సిఎఫ్టిడి అంటున్నాను, కాంపిటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ థర్మోడైనమిక్స్. హౌ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, అంటే బాడీ అంటే సాలిడ్ కాదు, జోన్ ఇక్కడ సాలిడ్ కాదు, జోన్ అంటే అట్మాస్ఫియర్. రూమ్లో హీట్ అనేది ఎలా పోతుంది. ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది, ఏసీ బటన్ ఆన్ చేసాం, ఏసీ ఎక్కడో కార్నర్ ఉంటుంది, మన రూమ్ కూల్ అవుతుంది కదా. ఐ వాంట్ టు సీ హౌ ద టెంపరేచర్ ఇస్ చేంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వన్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. దాన్నే ఇక్కడ అంటున్నాను, దాన్నే సిఎఫ్టిడి. ఓన్లీ టీ తీసేసినామనుకో, ఓన్లీ ఎయిర్కి సంబంధించింది, ఓన్లీ ఎయిర్ ఆర్ వాటర్ సంబంధించింది. టీ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నాను, సిఎఫ్టిఎండి అని పెడుతున్నాను, కాంపిటేషన్ ఫ్లూయిడ్ థర్మో మోషన్ డైనమిక్స్. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ చూసినామా, ఇది మనకి ఇంజన్స్లో పనిచేస్తుంది. అంటే ఇంజన్ కిందికి పైకి మిషన్ మొత్తం వర్కింగ్, పిస్టన్ కనెక్టింగ్ రావడానికి కిందికి పోతున్నప్పుడు ఒక కూలెంట్, ఒక లిక్విడ్ ఇట్లా పోతుంది, ఇంజెక్షన్ చేస్తాం కదా లోపలికి కూలెంట్గా, ఆ లిక్విడ్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా, అండ్ టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది, మోషన్ జరుగుతుంది. సో అందుకని దీన్ని సిఎఫ్టిఎండి అంటాం. సో ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్, మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, ఎందుకంటే ఎవరు అట్లా చేయదు, చాలా టైం పడుతుంది అది నేర్చుకోవడానికి కూడా. సో మనకు సిఎఫ్డి ఒకటి ఏం లేదు, కొంచెం యాడ్ చేసుకుపోతున్నాను. ఫస్ట్ సిఎఫ్డి, దీనిలో టీ పెట్టాను, సిఎఫ్టిడి, ఓకేనా. ఇంకో ఎమ్ పెడుతున్నాను, మోషన్ ఇస్తున్నాను, సో సిఎఫ్టిఎండి. డైనమిక్స్ అంటే స్టడీ, అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ అర్థం. మోషన్ అంటే దాని మెకానిజం అన్నమాట, ఓకేనా. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనేది ఈ యొక్క సిఎఫ్డి మీద వచ్చేస్తుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డజంట్ రిక్వైర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓన్లీ సిఎఫ్డి ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా, లేదా హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్ అన్నిట్లో స్టెప్స్ ఒకటే, ఒక్క స్టెప్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఒక్క స్టెప్ ఈవెన్ దో ఒక సెటప్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది, అన్నిటికీ సేమ్ సెటప్. ఓన్లీ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా, అంటే టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా మోషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా అంటేనే అవి చేంజ్ అవుతాయి, అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. తీసుకున్న అప్లికేషన్ నుంచి, సెటప్ నుంచి, ఎండింగ్ వరకు, ఎంత ఏరోప్లేన్కి అనాలిసిస్ చేయని అదే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, కార్కి అదే చేస్తాం, ఇంట్లో ఉన్న టేబుల్ ఫ్యాన్ చేయాలన్నా సరే ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. మెథడ్ అనేది అన్నిటికీ కామన్, ఓన్లీ అప్లికేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక బాడీ తీసుకున్నాను, లెట్స్ కన్సిడర్ వన్ బాడీ. ఈ బాడీ తీసుకొని, ఓకేనా, ఈ బాడీ తీసుకొని దీని నుంచి ఎయిర్ అనేది ఎలా డీవియేట్ అయితే చూస్తున్నాను, దీన్ని సిఎఫ్డి అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి టెంపరేచర్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది, ఈ ఎయిర్ అనేది ఈ టెంపరేచర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది, ఇది సిఎఫ్టిడి అంటున్నాను. ఈ బాడీ అనేది ముందుకు కానీ పైకి కానీ మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాను. ఆ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదనుకున్నాను. సో టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సిఎఫ్ఎండి అని. టెంపరేచర్ ఉందనుకో సిఎఫ్ ఓకే సిఎఫ్టిఎండి వస్తుంది అనమాట.
డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి తీసుకుంటాం. అండ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఈ అప్లికేషన్ చేంజ్ అవుతాయి, కానీ ఈ సిలో ఎఫ్లు చేంజ్ కావు కాబట్టి అన్నిటికీ సెటప్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సెటప్ ఇది సిఎఫ్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుంది, కాబట్టి అన్నిటికీ ఇన్ అవుట్ అన్నిటికీ కామన్ ఉంటుంది, కాబట్టి సెటప్లో డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఓన్లీ అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ ఉంటుందని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో మనం ఇది చేస్తున్నాం, సిఎఫ్ టీడీ చేస్తున్నాను. ఈ టీ ఒకటి తీసేస్తే, టెంపరేచర్ తీసేస్తే సిఎఫ్డి అయిపోతుంది. ఓకేనా? సిఎఫ్ టీఎండి కానీ సిఎఫ్ ఎండి కానీ ఎవరు చేయరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డూ ఎనీ అనాలిసిస్. అండ్ ఎవరు చేయలేము కూడా, ఎందుకంటే బాడీ అండ్ మోషన్ రెండు సిఎఫ్డిలో చేయడం చాలా ఇంపాసిబుల్. అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇంకా సాఫ్ట్వేర్లో రాలేదు, కానీ థియరిటికల్గా మనకు సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గోయింగ్స్ ఫర్ అబ్రాడ్కి అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ కానీ ఏరో డైనమిక్స్ అనేది సపరేట్గా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటే యూ కెన్ టచ్ దిస్ వన్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని వస్తాయి. కానీ సాఫ్ట్వేర్లో అయితే రాదు, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా మనకి మార్కెట్లో రాలేదు. ఇంకా ఈ సిఎఫ్డి చేయడానికి మనకు కొన్ని 20-30 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఆ టీడీఎం తీసుకురావాలంటే ఇక అయినట్టు ప్రాసెస్, ఫ్యూచర్లో ప్రాసెసిబిలిటీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో రెండింటికి నేను సిఎఫ్డి చేయాలి కాబట్టి, సో సింపుల్గా ఇక్కడ ఫ్లూయెంట్ ఫ్లో అని ఉంటుంది. ఫ్లూయెంట్ ఫ్లో ఇక్కడ సింపుల్ చూసినా బాడీ చుట్టూ సర్కిల్ ఉన్నట్టు చూసినా, ఆ బాడీ చుట్టూ సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసి దీనికి అటాచ్మెంట్ చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో ఇంజనీరింగ్ డేటా అనే ఆప్షన్ ఉండదు. బిఫోర్ వీ సీ దట్ ఇంజనీరింగ్ డేటా అనే ఆప్షన్ ఉండదు. ఇంజనీరింగ్ డేటా అనేది ఓన్లీ మెటల్స్ కోసం మనకు మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసేది, కానీ ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఇక్కడ మెటల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్డ్ ఇంజనీరింగ్ డేటా. ఓకేనా? మనకు మెటల్స్ లేవు, అంతా మొత్తం గాలి మీద లేకపోతే వాటర్ మీద. సో అందుకని దానికి మెటల్స్ లేవు. వాటర్ చూస్ చేసుకుంటాం, మెటల్ అంటే మెటల్ యూజ్ చేసుకుంటాం, కానీ మెటల్స్ లేవన్నప్పుడు ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ టు డూ దట్ అనాలిసిస్. కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే కొంచెం హెవీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే హెవీగా సిస్టమ్ స్ట్రక్ అవుతుంది. గుర్తుంచుకో, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మనకి సిస్టమ్ స్ట్రక్ అవుతుంది. కావాలంటే చూపిస్తాను. రైట్ క్లిక్, టాస్క్ మేనేజర్, ఇది ఒక్కటి ఆన్ చేసినట్టు చూడు ఎత్తిపోతుంది. రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్ 6 GB తీసుకుంటుంది ర్యామ్. ఇది ఒకసారి మెష్ చేద్దాం, ఆటోమేటిక్ మెష్ అయిపోతుంది. డజంట్ రిక్వైర్ టు డూ ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ మెష్. తగ్గియాలనుకుంటే తగ్గించవచ్చు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్రీజ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గేమ్ స్టార్ట్ దీంట్లో. సో దీంట్లో ఇన్లెట్స్ అండ్ అవుట్లెట్స్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఈ బాడీకి ఎలాంటి ఇన్లెట్స్ అండ్ అవుట్లెట్ లేవు కదా ఈ బాడీకి అయితే. సో డజంట్ రిక్వైర్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ బాడీ. ఇది ఓపెన్ బాడీ కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ యొక్క ఫేస్ ఏదైతే సర్కిల్ తీసుకున్నామో ఫ్యాన్ ఒక ఫేస్ తీసుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి దాని పేరు ఇచ్చేస్తున్నాను ఫ్యాన్. నీ ఇష్టం, పేరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఫ్యాన్ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఇన్లెట్ అని ఇచ్చినా పర్లేదు, ఏదైనా సరే XYZ నేమ్ ఇచ్చినా పర్లేదు, అదనమాట. సో దీన్ని ఎగ్జాస్ట్కి ఈ ఫేస్ ఈ 2 ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని స్ప్లిట్స్ అంటున్నాను, లేకపోతే ఎగ్జాస్ట్ అని పెట్టినా పర్లేదు. సో దీన్ని స్ప్లిట్స్ అని పెట్టేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేమ్స్ యాడ్ అవుతాయి, చూసుకోండి, ఇక్కడ నేమ్స్ యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి సెలెక్ట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి జూమ్ చేసి సెలెక్ట్ చేయాలి. టైం పడుతుందా? ఒక ట్రిక్ వచ్చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, వై ఫ్రేమ్ ఉంది, వై ఫ్రేమ్లో సెలెక్ట్ చేయాలి. వై ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. వచ్చిందా? వై ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్షన్ మోడ్ అని ఉంది. సెలెక్షన్ మోడ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. దాంట్లో బాక్స్ సెలెక్షన్ మోడ్ ఉంది, సింగిల్ సెలెక్షన్, బాక్స్ సెలెక్షన్ చేసి ఈ మిడిల్ ఏరియాని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ కాకుండా సింగిల్ అయితే నేను ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇట్లా సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడు, ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడు. ఇది ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ అయితే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ బాక్స్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ బాక్స్లో ఏమైతే ఫేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి.
అట్లా మొత్తం సెలెక్ట్ చేశారు, ఇట్లా మొత్తం సెలెక్ట్ చేస్తే మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఏదైతే కావాలో ఆ ఏరియా మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. Then we can rename it. I'm going to right click on this one. I'm going to specify heat sink. And let's specify yes. Okay? లేదు అవసరం అయిపోయిందంటే you can again go back to unclick the wireframe so that we can see the solids here. కొంచెం మెష్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. ఇన్స్టా స్పెసిఫింగ్ 8 mm, I'm going to specify 3 mm. 2 mm ఎందుకంటే 2 mm పెట్టినా పర్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన 2 mm థిక్నెస్ కాబట్టి. అండ్ జనరేట్ ఇప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ మెస్ వచ్చిందా? నేను ఇది మినిమైజ్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే వీ కెన్ గో ఫర్ అప్డేట్. ఇది ఉందా, ఇక్కడ చిన్న పవర్ వస్తున్నాను. ఇది జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా, మీటప్స్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది, అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ చూపిస్తుంది కదా, అంటే ఇది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కాలేదు అని అర్థం. అందుకని ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ప్రాసెస్ చేశారో ఆ ప్రాసెస్ మీద మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసి, అంటే మెష్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి అప్డేట్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో అవుట్ ఆఫ్ డేట్ ఇక్కడ చూడు, ద మెష్ ఇఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ డేట్ అని వస్తుంది. అప్డేట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ సీ ద రైట్ మార్క్ హియర్. వచ్చిందా? అది ఎవ్రీ టైం ఈ ఫ్లూయెంట్ వచ్చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం వీ నీడ్ టు డూ దట్ వన్. మిగతా దానికి అవసరం లేదు, స్టాటిస్టిక్స్కి అవసరం లేదు, బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క ఫ్లూయెంట్కి అయితే కావాలో దెన్ వీ ఆర్. ఎందుకంటే మనకు ఇదంతా ఒక స్టెప్ అన్నమాట. ఇదంతా మనకు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది Ansys Workbench. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ Ansys Workbench. ఇదంతా ఫ్లూయెంట్ మెథడ్ అంటాం, ఇదంతా డిజైనింగ్ మెథడ్ అంటాం. ఇంతకుముందు తీసుకున్నంత మొత్తం ఒకటే, ఇదంతా సింగిల్ ట్యాబ్, ఇదంతా సింగిల్ ట్యాబ్, ఇదంతా ఒకటే మెథడ్. దిస్ కంప్లీట్ థింగ్ ఇస్ వన్ మెథడ్. యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు, సో వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 sections. ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఏమంటున్నాను, ప్రీ ప్రాసెసింగ్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఇంకొంచెం చేయడానికి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, జామెట్రీ అండ్ మెష్ ఉంది కదా, ఇది ప్రీ అంటున్నా, ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్, ఏ నుంచి ఇంతవరకు. సార్ ఈ మోడల్ వర్క్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్, అంటే ప్రాసెస్ కన్నా ముందు. ఈ రిజల్ట్ అందించిన ఈ రిజల్ట్ ఒకటి, దీన్ని పోస్ట్ అంటున్నాను. పోస్ట్ అంటే ప్రాసెస్ తర్వాత, అంటే మిడిల్దంతా ప్రాసెసే కదా, ఈ ఏరియా మొత్తం ప్రాసెస్ అనుకోవచ్చు. సో సాఫ్ట్వేర్ని ఇట్లా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్, దేర్ ఆర్ 3 stages ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్: ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ప్రాసెసింగ్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో మనం జామెట్రీ క్రియేట్ చేస్తాం, మెషింగ్ చేస్తాం, అండ్ ప్రాసెసింగ్లో సెటప్ చేస్తాం, రిజల్ట్లో పోస్ట్ ప్రాసెస్లో రిజల్ట్స్ చూస్తామని ఇక్కడ 3 stagesలో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. విచ్ హెల్ప్స్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక ఎస్ఏ రాయాలంటే బర్కాలి కదా, దీంట్లో వీ నీడ్ టు రైట్ సర్టన్ పేజెస్, రైట్, ఒక 5 pages 6 pages రాయాలి. ఓపెన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓపెన్ చేశాను, దెన్ లోడ్ వేసాను, అనాలిసిస్ చేశాను, 3 lines అయిపోయింది కదా. వాళ్ళకి ఎస్ఏ 5 pages ఎస్ఏ ఎవరు రాస్తారు, ఇట్లా రాస్తూనే వస్తుంది 5 pages. ఓకేనా? సో అందుకని ప్రీ ప్రాసెసింగ్, ఇన్ ద ప్రీ ప్రాసెసింగ్ వీ నీడ్ టు డూ జామెట్రీ. వన్స్ జామెట్రీ ఇస్ కంప్లీటెడ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ మెషింగ్ అని చెప్పేసి ఒక పేజీ. తర్వాత ప్రాసెసింగ్, ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ లోడ్స్, బౌండరీ కండిషన్స్, ఒక లిస్ట్ రాసి, సో దిస్ లోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, దిస్ బౌండరీ కండిషన్ సపోర్ట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. Once post process and once pre-processing and post process is completed, we need to go to post processing. So post process we can see the deformation of a page of ad పెద్దగా page essay writing type అవుతుంది. So which helps to explain more. Actually నాకు అంత అవసరం లేదు, because నాకు conclusion ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి we can explain that. But when you are doing a project, when you are doing a particular scenario, otherwise simple ఏదైనా ఇది ఒక 1 hour ప్రాజెక్ట్,
ఓకేనా. వీడు క్లయింట్, వీడు ఏం చేసిందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఈరోజు మార్నింగ్ ఇచ్చాడు, 1 అవర్లో వేసి పడేసాడు. వీళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయాలి, వీడు ఫార్వర్డ్ చేసి ఇంకొకటి ఇస్తాడు. సో టేక్స్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇస్తున్నాడు, మళ్ళీ చేయాలి కదా. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ని 3 పార్ట్లు డివైడ్ చేశాను, ప్రీ, పోస్ట్ అండ్ పాస్ట్. సో ఈ యొక్క ప్రీ, పోస్ట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వీడు అడిగిన ఫస్ట్ 1 అవర్ ఏం చేస్తున్నా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నా చెప్తాను, సెకండ్ అవర్లో ఏం చేస్తున్నా ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నా చెప్తాను, థర్డ్ అవర్లో పోస్ట్ ప్రాసెస్ అయింది, ఫోర్త్ అవర్లో కంక్లూజన్ చెప్తాను. 1 అవర్స్ చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ 4 అవర్స్లో చేస్తాను. ఎందుకు అప్పుడు నాకు డేకి 2 కదా చేసేది నేను ప్రాజెక్టులు. లేదు అనుకో, నువ్వు మనకు ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, అన్ని ప్రాజెక్ట్ ఒకటే టైం చేసాం అనుకో, డేకి 8 చేస్తాం. అంటే ఏం లేదు, కంపెనీస్ కూడా ఇలానే వర్క్ చేస్తే ఇప్పుడు 8 ఒక రోజులో 8 అయినాయి అనుకున్నాం, నీకు ఒక రోజుకి శాలరీ నీకు 20,000, నీకు 2,000 ఇస్తున్నాను, ఒక రోజు శాలరీ 2,000 ఇస్తున్నాను. నాకు 64 ఉన్నాయి అనుకో, 64 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 64 సెటప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని డేకి అమౌంట్ వస్తుంది నాకు డివైడ్ చేసుకుంటే 8 డేస్కి వస్తుందా, 8 × 2 అంటే 16,000 వస్తుంది, అంతేనా. నేనేం చేశానంటే కావాలని నేనేం చేశానంటే డేకి ఓన్లీ 2 అంటే 64 ఉన్నాయి, బై 2 వేసుకుంటే 32 డేస్ పడుతుంది. 32 డేస్ నాకు డే చార్జెస్ అదే కదా 2,000, అప్పుడు వచ్చే వరకు 64,000 వస్తుంది. ఈ ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చే ప్యాకేజ్ ఇలా ఉంటుంది. యాక్చువల్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ అవర్ 1 అవర్ 2 అవర్స్లో అయిపోతుంది, దాన్ని నాంచి ప్యాకేజ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు అంతే, ఇంకేంటి. ఓకేనా. సో సింపుల్గా మనకి ఇచ్చిన వర్క్ని ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేయకూడదు, కంపెనీస్లో చేస్తే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాడు అంతే, నీకు తోపేమో అని చెప్పాడు. సో యూఆర్ నాట్ యువర్ వెరీ గుడ్ స్కిల్ పర్సన్ అని చెప్పేసి ఒకసారి చెప్తుండొచ్చు, సెకండ్ ఏం చెప్పడం. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు వర్క్ ఆల్సో ఇన్ ద కంపెనీస్. బట్ చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం చేయొద్దు, మొత్తం చేసే కొద్ది చేసుకో, 1 అవర్లో చేసుకో, బట్ వీ నీడ్ టు డివైడ్ ద వర్క్ ఇంటూ స్మాలర్ సెక్షన్ సో దట్ వీ కెన్ ఎలాంగేట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్. ఓకేనా. సో వన్స్ ఇది అప్డేట్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది సెటప్ సో దట్ వీ కెన్ డూ సిమ్యులేషన్. రైట్. సో క్లిక్ ఓకే కొడుతున్నాను, ఆటోమేటిక్గా సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది వేరే సాఫ్ట్వేర్, యాన్సిస్లో వేరే సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పటివరకు యాన్సిస్లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు యాన్సిస్ ఫ్లూయెంట్ అని చెప్పి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. అది ఇన్బిల్టే కానీ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. నా దీంట్లో ఏం పెద్ద సెటప్స్ ఏమి ఉండవు, సింపుల్ అయిపోతుంది. జస్ట్ 2-3 లైన్ సెటప్సే ఉంటాయి, 2-3 స్టెప్సే ఉంటాయి, ఎక్కువ కూడా ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. సో మనకు కావాల్సిన ఇన్లెట్స్ అవుట్లెట్స్ కదా, ఆల్రెడీ మనకు నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతాయి, చూపిస్తాను. లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి బౌండరీ కండిషన్ చూసినా, దీని మీద ఓపెన్ చేయగానే నువ్వు ఇచ్చిన పేర్లు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేయగానే నువ్వు ఇచ్చిన పేర్లు ఇక్కడ వస్తాయి. అక్కడ పేర్లు ఇచ్చింది ఇక్కడ రావడానికి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఫ్యాన్ కదా, ఫ్యాన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫ్యాన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది, ఇది వాల్ అంటుంది, వాల్. ఫ్యాన్ క్లిక్ చేసాను, ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ ఇన్లెట్ కదా, అందుకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకు ఇన్లెట్స్ ఉంది చూడు, వెలాసిటీ ఇన్లెట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో వెలాసిటీ ఇన్లెట్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకు వెలాసిటీ యొక్క సంబంధించిన ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ బాక్స్ అంటున్నారు. సో వెలాసిటీ ఇన్లెట్, ఫ్యాన్ ఆ స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది, ఆ వెలాసిటీ ఇన్సైడ్ ఎంత వస్తుంది, అది ఫ్యాన్ బట్టి ఉంటుంది. లో ఆర్పిఎం, ఐఆర్పిఎం ఆ వాల్యూ మన కంపెనీ వాడు ఇస్తాడు ఆల్రెడీ, మనం టు బాగా అట్లా, ఎందుకంటే అవన్నీ చేసే పని మనకు రాదు. సో అందుకనే ఒక వాల్యూ పెడుతున్నాను 1, అంటే 1 మీటర్/సెకండ్. గుర్తుంచుకో, 1 మీటర్/సెకండ్ అంటే చాలా స్పీడ్. అది క్లిక్ ఓకే అంటున్నాను, డన్. సెకండ్ అవుట్లెట్ కావాలి. అవుట్లెట్ అంటే ఏంటిది, మనకు స్ప్లిట్సే కదా, స్ప్లిట్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ ఓన్లీ వాల్ అని వచ్చింది, కానీ అవుట్లెట్ కదా, క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ అవుట్లెట్ ఉందా లేదా చూసుకో, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు మాస్ ఫ్లో అవుట్లెట్ అంటే నేను వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసి స్పెసిఫై చేయాలి. సో సింపుల్గా నేను ప్రెజర్ అవుట్లెట్ అంటున్నాను, ఎంత వస్తే అంత పని.
దీనికి ఎలాంటి వాల్యూ స్పెసిఫై చేయట్లేదు, జస్ట్ ప్రెజర్ అవుట్లెట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. క్లిక్. ఇప్పుడు మనకి హీట్ సింక్ ఉంది, మళ్ళీ హీట్ సింక్ కూడా ఒక టెంపరేచర్ స్పెసిఫై చేయాలి కదా. అంటే బాడీకి స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి అది వాల్గా అనుకుంటున్నాను, సో అందుకని డైరెక్ట్గా వాలే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ హీట్ సింక్ మెటల్ కాబట్టి మెటల్ సంబంధించిన వాల్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాలే సెలెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ మనకు టెంపరేచర్ ఉంది, థర్మల్ ఉందా, సెలెక్ట్ చేస్తున్నా రావట్లేదు. ఎందుకంటే మనం టెంపరేచర్ యాక్టివేట్ చేయలేదు, ఓన్లీ సిఎఫ్డీలో ఉన్నాను, టెంపరేచర్ యాక్టివేట్ చేయలేదు. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నంటే ఈ జనరల్ సెట్టింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ మోడల్ సెట్టింగ్స్, ఈ మోడల్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్తే ఎనర్జీ ఆఫ్ అని ఉంది, దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఆన్ చేయమని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. క్లిక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది సిఎఫ్టీడీ అయింది. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ ఆన్ చేసినందుకు సిఎఫ్టీడీ అయింది, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఈ ఒక్క ఆప్షన్ ఆన్ చేస్తే మనకు సిఎఫ్ఎండి అవుతుంది, టీ కాదు ఎండి అవుతుంది. ఈ ఆప్షన్ స్ట్రక్చర్ ఓపెన్ చేస్తుంది, స్ట్రక్చర్ ఆన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బట్ నాకు ఓన్లీ టీ ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, ఏం లేదమ్మా. జనరల్గా ఎక్కువ వర్క్ చేసింది సిఎఫ్డి ప్రాసెస్, సిఎఫ్డి ప్రాసెస్. ఎనర్జీ ఆన్ అన్నది క్లిక్ చేశాను, అది సిఎఫ్టీడీ అయింది, అంతే ఏం లేదు, ఎక్కువ లేదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి మళ్ళీ ఈ హీట్ సింక్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ వాల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ థర్మల్ వచ్చిందా, అక్కడ యాక్టివేట్ చేసినా కూడా థర్మల్ యాక్టివేట్ చేయకపోతే రా. వన్స్ థర్మల్ యాక్టివేట్ చేసినాక టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కెల్విన్స్లో ఉంది. సో సింపుల్గా మనకు ఆ వాల్యూ పెడుతున్నాను, 423 కెల్విన్స్. అండ్ ఇక్కడ మెటీరియల్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ చూస్ ద మెటీరియల్. ఇక్కడ వస్తుంది అల్యూమినియం, లేదు నాకు అల్యూమినియం నచ్చలేదు అనుకో, ఎడిట్ అని క్లిక్ చేయగానే నీకు మెటీరియల్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి, ఏ వాల్యూ అయితే కావాలో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కావాలనుకుంటేనే అవుతా వస్తుంది, లేదంటే వస్తుంది, డిపెండ్ అపాన్ వాళ్ళ డిఫరెంట్ మెటీరియల్తో చేయాలనుకుంటే చేసుకోవాలి. నా మనసు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లేదు ప్రాసెస్, జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, స్పెసిఫై ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇయర్, whatever number you want to specify. Infinite also we can specify, but I doesn't have that much of patience. So simply specifying around 3, 5, 3 to 2, 3, 5 ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్. అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నంతసేపు తీసుకుంటుంది, ఖచ్చితంగా 235 వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. మనకు కావాలంటే స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు, రౌండ్ ఫిగర్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాను. 100 స్పెసిఫై అని ఫ్యూచర్లో అడిగితే కష్టం కదా. సో ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ పిక్ చేసుకొని పెడుతున్నాను అంతే. ఓకేనా, హలో. సో ఏదైనా ర్యాండమ్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు స్పెసిఫై ఎనీ నెంబర్, ఎనీ స్పెసిఫిక్ నెంబర్. సాఫ్ట్వేర్కి ఎంతైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంతవరకు తీసుకుంటుంది, తర్వాత వదిలేస్తుంది అంతే. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్. సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ చేయాలి. ప్రాసెసింగ్ చూద్దాం ఎంత నడుస్తుంది. 7.5 71% స్పీడ్ నడుస్తుంది. చూడండి 7.5 ర్యామ్ తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ ఓన్లీ 8 GB ర్యామ్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ స్లో డౌన్ అవుతుంది. అంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, లేవని కావు, బట్ వీ నీడ్ టు సీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హై ఎండ్ సాఫ్ట్వేర్, చాలా పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇది. ఎప్పుడైతే మనకు ఓపెన్ చేసింది యాన్సిస్ కాదు, యాన్సిస్లో ఫ్లూయెంట్, కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టాపెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏదైనా సరే ఎనీ సాఫ్ట్వేర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటప్పుడు నేను ఇలా రాస్తున్నాను ఆటోక్యాడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. దీంట్లో క్యాటిఏ కానీ సాలిడ్ వర్క్స్ కానీ ఏమైనా సరే డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని సెకండ్ లెవెల్. తర్వాత వచ్చేసి ఓకేనా, తర్వాత వచ్చేసి యాన్సిస్ సాఫ్ట్వేర్, తర్వాత వచ్చేసి యాన్సిస్ ఫ్లూయెంట్, దీనిపైన వచ్చేసి యాన్సిస్ ఏమ్, దీనిపైన వచ్చేసి యాన్సిస్ డిస్కవర్,
Ansys Discover ఈ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు నువ్వు నేర్చుకుంటుంది నేను దీన్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేశాను. ఇది కూడా ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ నీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసే ఉంటాయి ఇవన్నీ రెండు నోట్ బాగా ఆల్రెడీ రెండు ఇన్స్టాల్ చేసే ఉంటాయి ఎందుకంటే యాన్సిస్ పార్ట్ యాన్సిస్లోనే ఇవన్నీ వస్తాయి నీకు ఈ ఫైల్స్ అని వచ్చేస్తాయి కానీ దీనికంటే ఇది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ర్యామ్ అని అర్థం. ఓకే సరే చూద్దాం ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది ఇంకా 7% అయితే నెట్ పోయింది ఒక నిమిషం నెట్ పోయింది. క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాజెక్ట్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది అంటే రిజల్ట్స్. సో రిజల్ట్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ సీ ద రిజల్ట్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఐ కెన్ సీ ద 4 డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపెన్ బాడీ అండ్ క్లోజ్ బాడీ. సో ఓపెన్ బాడీలో టెంపరేచర్ ఉంటుంది అండ్ క్లోజ్ బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. బోత్ హ్యావింగ్ సేమ్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ 150 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అదే 422 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కెల్విన్స్ ఇచ్చాను కదా రెండింటి. సో ఒకసారి చూద్దాం నిజంగా వచ్చిందా అంటగానే. అందుకని ఏం చేస్తుందంటే ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో మాకు యూజర్ లొకేషన్ అండ్ ప్లాటింగ్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ చేసుకొని ఇన్సెట్ ఫస్ట్ వాల్యూమ్ రెండర్ అని చూద్దాం. వాల్యూమ్ రెండర్ టోటల్ ఈ యొక్క జోన్ ఒక వాల్యూమ్ అని అంటాం. ఎస్. సో నాకు ఇక్కడ టెంపరేచర్ చూడాలనుకుంటున్నాను. టెంపరేచర్ సెలెక్ట్ చేసి గ్లోబల్ అంటే ఇది కాకుండా అవుట్ సైడ్ కూడా అని అర్థం లోకల్ పెట్టేసాను. అప్లై చేయగానే వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ద టెంపరేచర్స్. డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా? క్లోజ్డ్ బాడీ లోపలంతా హీట్ అయిపోయింది. క్లోజ్డ్ బాడీ లోపలంతా హీట్ అయిపోయింది బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ బట్ అట్మాస్ఫియర్ కెన్ బి జనరేట్ ద టెంపరేచర్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. Temperature is free to distribute. So that's why the first body is going to having some reflection is there. Some change of temperature is going. If it is which is high ఎక్కువనే ఉంది, తక్కువ ఏం చెప్పట్లేదు, ఎక్కువనే ఉంది. And what about second body? See, there is a difference here. Colors we can see. వస్తుందా? ఏదో వెనక నెట్టేసినట్టు వస్తుందా? Because here we inlated. So we created one inlet for it. సో అక్కడ ఎయిర్ వెళ్తుంది కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే
ఈ టెంపరేచర్ వద్దు, నాకు వెలాసిటీ కావాలంటున్నాను. సో వెలాసిటీ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎయిర్ కాబట్టి వెలాసిటీ వస్తుంది. సో అప్లై. ఒకసారి ఇక్కడి నుంచి ఎలా వెలాసిటీ వస్తుంది, ట్రావెలింగ్ వచ్చిందా? ఆ ఫ్యాన్ ఎలా నీకు మూవ్ అవుతుందో, ఇక్కడ పైన డక్ట్ కింద డక్ట్కి చూడు డిఫరెన్సెస్. పైన చూడు, ఇక్కడ టచ్ అయ్యి డీవియేట్ అవుతుంది. ఎయిర్ అనేది టచ్ అయ్యి డీవియేట్ అవుతుంది. ఆ డీవియేట్ అయినది పైకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, కింద తక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. వీ కెన్ సీ దట్ టెంపరేచర్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ఎయిర్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్, బట్ వీ కెన్ సీ మోర్ ఇన్ ద అబౌవ్ ప్లస్ బికాస్ ఇక్కడ బాడీ ఉంది కాబట్టి డీవియేషన్ పైకి వెళ్ళింది. అది ఇంకా క్లియర్ చూడాలి అనుకుంటే now I'm going to add one option called as streamlines. Streamlines అని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్లెట్ అని పెట్టినా ఫ్యాన్ అని పెట్టినా పర్లేదు. దెన్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై. ఇది కెన్ సీ స్ట్రీమ్లైన్స్. అవి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందో చూపిస్తుంది. నాకు ఇంకా థిక్నెస్ కావాలంటే జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఇయర్, హౌ మచ్ యూ వాంట్, జస్ట్ అప్లై ఇయర్ సో దట్ వీ కెన్ సీ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్లైన్స్. కానీ స్ట్రీమ్లైన్స్ అనేది టెంపరేచర్ కాదు కదా, వెలాసిటీలో చూపిస్తుంది. నాకు టెంపరేచర్లో చూపించాలి. స్ట్రీమ్లైన్స్ అనేది వెలాసిటీ స్పీడ్లో చూపిస్తుంది. నాకు ఆ స్పీడ్ వద్దు, నాకు టెంపరేచర్లో కావాలి. అందుకనే ఈ కలర్స్కి వెళ్తాను, కలర్సే కదా, కలర్స్కి వెళ్ళి కలర్స్లో ఈ యొక్క వేరియబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, అంటే వేరియబుల్ అంటే చేంజింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో టెంపరేచర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ హెల్ప్స్ టు సీ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీ. ఇక్కడ కలర్స్ చేంజెస్ చూసినా ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఎయిర్ అన్నది కూల్ ఎయిర్ అన్నది ఈ హీట్ థింగ్స్కి టచ్ అయ్యి ఆ కూల్ ఎయిర్ అనేది హీట్గా మారుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. కలర్ చేంజ్ అంటే ఇంక్రీజ్, బ్లూ కలర్ నుంచి లైట్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది. ఇక బ్లూ కలర్ వాల్యూ నుంచి లైట్ బ్లూ కలర్ వాల్యూకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ ద కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ టు అవర్ సింక్. అండ్ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్సెస్ హియర్. అట్లా కనపడుతుంది. సో అది మనం వీళ్ళు కూడా చూడొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద వెలాసిటీ, వీళ్ళు కూడా ఈ వెలాసిటీ మీద క్లిక్ చేసుకొని వెలాసిటీ చూస్తుంది. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది. కలర్స్లోకి వెళ్ళి వేరియబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వెలాసిటీ కాదు నేను చూడాల్సింది టెంపరేచర్ అంటున్నాను. అప్పుడు టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. దీంట్లో చూస్ చేసినా పర్లేదు, దీంట్లో చూసినా పర్లేదు. ఇదేంటిది వాల్యూమెట్రికల్ రెండరింగ్, అంటే వాల్యూమ్ రెండరింగ్ అంటే టోటల్ బాడీకి సంబంధించిన రెండరింగ్ చూపిస్తుంది. స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఏం చేస్తుంది, అది ఎలా టీవీ అవుతుందో చూపించడానికి స్ట్రీమ్ లైన్స్. కావాలంటే రెండు యాక్టివేట్ చేసుకుని కూడా చూడొచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాగా చూపించను, కాకపోతే ఏంటంటే నిజంగా ఫింగ్ ఉన్న దగ్గర ఫింగ్ లేనప్పుడు దగ్గర డిఫరెన్స్ కావాలంటున్నాను. ఫింగ్ ఉంది కదా, గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్లో కావాలంటున్నాను, గ్యాప్ లేకుండా ఎంతుందో కావాలి. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ప్లేన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇన్సెట్ లోకల్ ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ అనేది ఏ యాక్సిస్ మీద కావాలో చూస్ చేసుకో, అంటే YZ యాక్సిస్లో కావాలి, YZ. సో అందుకని ఇక్కడ YZ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, YZ. అప్లై చేయగానే ఒక ప్లేట్ డిస్ప్లే అయిందా నీకు. అండ్ ఈ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం బికాస్ ఎవ్రీ టైం ఈ వాల్యూ పుష్ అండ్ పుల్ చేయలేము. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఒక నెంబర్ ఏదో నెంబర్ పెట్టేసేయండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రిజల్ట్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్. ఈ ప్లేట్ మీద రిజల్ట్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ ప్లేట్ మీద రిజల్ట్, ప్లేట్ మీద రిజల్ట్ తీసుకుంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ యూజర్ లొకేషన్, రైట్ క్లిక్, ఇన్సెట్, అండ్ యూ హావ్ టు చూస్ కౌంటర్. కౌంటర్ ఏంటంటే ప్లేట్ మీద చేంజెస్. వాల్యూమెట్రిక్ అంటే టోటల్ వాల్యూమ్ చేంజెస్. ఓన్లీ ప్లేట్ మీద కావాలంటే ప్లేట్ కౌంటర్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్లేట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ప్లేట్ నాకు కావాల్సినది టెంపరేచర్ లోకల్ ఫార్మాట్. అప్లై అయ్యాగానే వీ కెన్ సీ ద టెంపరేచర్స్ ఆన్ ద ప్లేట్. ఒక వ్యూ సెట్ చేస్తే నీకు కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది. వ్యూ సెట్ చేయకపోయినా ఈ టెంపరేచర్ లేదు, ఇక్కడ థింగ్స్ లేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ యానిమేషన్ బటన్ ఉంటుంది, యానిమేషన్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ యానిమేషన్ బటన్. దెన్ చూస్ ద ప్లేన్. ఎంత స్లోగా ఉంటే అంత స్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ స్పీడ్గా ఉంటే స్పీడ్ పెట్టుకోవచ్చు. అరేంజ్ ద స్పీడ్ అండ్ ప్లేట్. రెండుకి వచ్చే వరకు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ లేదు. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది.
ఒక ఫింగ్కి వచ్చింది, ఫింగ్ దగ్గర లేదు టెంపరేచర్ లేదు, ఫింగ్ తర్వాత ఉంటుంది ఆల్టర్నేట్గా. ఇది ఏంటంటే స్టేజెస్ టు స్టేజెస్ చూడడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కౌంటర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కౌంటర్. కౌంటర్ అంటే డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ బట్టి వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ సో వేర్ ద హీట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మోర్ అండ్ హీట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ లెస్ అని చెప్పేసి మనకు అబ్జర్వేషన్లో తెలుసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ వన్. ఒకవేళ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నిజంగా కరెక్ట్ జరుగుతుందా లేదా అని ప్లేట్స్ బట్టి కూడా వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్. వాల్యూమెట్రిక్ రెండరింగ్ టోటల్ వాల్యూమ్ చూపిస్తే ఇట్ ఇస్ నాట్ యానిమేషన్, ఇట్ ఇస్ ఇండివిజువల్ వన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు స్టేజెస్ వైజ్ కూడా కావాలంటే సెక్షన్ వైజ్ కూడా కావాలి అనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ప్లేట్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంటర్ రిజల్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో కలర్స్ కనపడుతున్నాయి కదా. సో నేను చేస్తున్నా అంటే దీన్ని స్టాప్ చేసి ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ అక్కరెంట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ బాడీ, నాట్ సెకండ్ బాడీ, ఓన్లీ ఫస్ట్ బాడీకే కావాలి. క్రియేట్ న్యూ వాల్యూమెట్రిక్ rendering, volume rendering, and choose the same options. I want to see the temperature, I want to see the globally, no problem. But here the domain is there. Domain we need to select only the first body which you want to select. So our domain మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెండింటికి ఒకటే నేను ఇచ్చిన, రెండింటికి సేమ్ నేను ఇచ్చాను కాలం. కంపేర్ టు దిస్ వన్ ఐ అని చూపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ దీనిలో కూడా చేంజెస్ ఉన్నాయి, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కంపేర్ టు దిస్ వన్ దిస్ విల్ వెరీ హై. సరే సో ఈ యొక్క వాల్యూమ్ సార్ బై యూజింగ్ దిస్ కౌంటర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది చేంజెస్. ఓకే, ఇలా మనకు చేంజెస్ కానీ కనుక్కోవచ్చు అంటున్నాం. సో ఒక పని చేద్దాం. If I click on this one volumetric rendering, you can see the difference in the temperatures here. Temperatures. So the temperature difference చూసుకోవచ్చు. And followed by based on the velocity కావాలనుకుంటేనే velocity select చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో velocity select చేసి then we have to change the colors. ఇది temperature based on the velocity. అంటే velocityతో ఎలా తీసుకెళ్తుందని వేరే, ఇది ఓన్లీ టెంపరేచర్స్. సో డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క దానికి. ఇది ఓన్లీ టెంపరేచర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. హౌ ద ఎయిర్ క్యాచింగ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దీనికి సెటప్ ఏం లేదు. దీనికి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద వెలాసిటీ, ఇన్ ద కలర్స్ వీ నీడ్ టు చూస్ ద టెంపరేచర్. సెకండ్ దాంట్లో వీ నీడ్ టు చూస్ ఓన్లీ టెంపరేచర్. ఓకేనా, సెకండ్ దాంట్లో వీ నీడ్ టు చూస్ ఓన్లీ టెంపరేచర్. ఆ టెంపరేచర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే, ఇంకేం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఓకేనా, ట్రై చేస్తారు ఇది.